विद्यार्थी मित्रों, पूजा विद्यालय ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में ધોરણ 11 અને 12 में आपનું स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 11 અને 12 કોમર્સ અને સાયન્સ में रिस्पोंड टू सेंटेन्स पार्ट 2 बीजा भागने આપણે ચર્ચા કરીશું। પ્રથમ ભાગમાં આપણે રિસ્પોન્ડ ટુ સેન્ટેન્સમાં 1 થી 6 વાક્યો અને તેની પ્રેક્ટિસ અને તેના જવાબ કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવા એ આપણે શીખી ગયા હતા। અને તમને યાદ છે મિત્રો, રિસ્પોન્ડ ટુ સેન્ટેન્સ ફોકસિંગ ઓન લેંગ્વેજ ફંક્શન એ એમસીક્યુ પ્રકારનો છે, એટલે તમને કોઈ તકલીફ પડશે નહીં। અંગ્રેજી વિષયમાં मित्रों ट्रांसलेशन करवाने बदले आ टॉपिक में जो तमे लैंग्वेज फंक्शन अने तेना कीवर्ड्स याद हशे तो अने वाक्य रचना याद हशे तो आ टॉपिक में तमने कोई कन्फ्यूजन थशे नहीं। माटे पार्ट 2 में थोड़ा वधु एक्जाम्पलनी आज आपणे चर्चा करीशुं। मित्रों, प्रश्न परिरूप प्रमाणे मैं तमने कह्युं तो 11मा धोरण में आ टॉपिक पहली बीजी परीक्षा में 2 मार्क्स, वार्षिक में 3 मार्क्स और धोरण 12 में पहली बीजी और वार्षिक 3 एक्जाम में 4 मार्क्सनो वैकल्पिक प्रश्न पूछाय। टॉपिक फरजियात है पण एमसीक्यू बेज होवाने परिणामे आमां तकलीफ पड़ती नहीं। आज थोड़ा आगे 6 वाक्य आपणे शीखी गया था। फरी तमने याद देवड़ावी दूँ। एमां एक शोइंग रिजल्ट हतुं, सेकंड में तमारे कंडीशन पास्ट, थर्ड में ऑफरिंग सजेशन आपणे जोयेलुं, त्यार पछी शोइंग ऑल्टरनेटिव चॉइस जोयेलुं, पांचमा में आपणे हेबिच्युअल पास्ट ए आपणे वाक्य जोयेला, अने छठ्ठा में आपणे शोइंग पर्पज एटले हेतु दर्शाता वाक्य आपणे जोई गया था। आज आपणे पार्ट 2 में आगे थोड़ा वधारे वाक्यों अभ्यास करीशुं। बराबर मित्रों, ख्याल आवी गयो छे ने टॉपिक में? रिस्पोंड टू सेंटेन्स, रिस्पोंड एटले जवाब अने सेंटेन्स एटले वाक्य। तमने जे वाक्य आप्युं एनो जवाब तमारे सिलेक्ट करीने मूकवानो छे। एक्जाम्पल नंबर 7 की बात करी मित्रों। आई हियर यू फेल इन एक्जाम। आई हियर यू फेल इन एक्जाम। हूँ सांभळुं छुं के तमे परीक्षा में नपास थया छो। करण सेड डैश 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 शोइंग कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट एटले विरोधाभास। मित्रों, आ जे फंक्शन है ना कीवर्ड्स खूब ज छे। एनो परिवार मोटो, मैं तमने अगाऊ बात करी थी। क्या शब्द याद है? कॉन्ट्रास्ट में दो, ऑल्दो, इवन इफ, हाउएवर, एज, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। याद आव्युं? तो आ बधा कीवर्ड्स ए कॉन्ट्रास्ट बतावे छे। जोईए आपणे एना आंसर ABCD। तो यस आई फेल बिकॉज आई डिड नॉट वर्क। आमां मित्रों शुं आव्युं? बिकॉज। कॉन्ट्रास्ट कहेवाय? ना, बिकॉज एटले शुं थयुं? रीजन। एटले आंसर रॉन्ग थई गयो मित्रों। बी में जोईए आई डिड नॉट राइट प्रॉपरली इन ध एक्जाम सो आई फेल। आमां मित्रों शो आई गयु? शो शू बतावे? रिजल्ट, परिणाम दर्शावे। एटले आ पण आंसर रॉन्ग थयो। थर्ड में मित्रों तमारे हाउएवर आई वर्कड हार्ड आई फेल। गमे तेटली मेहनत करवा छतां पण हूँ नपास थयो। हाउएवर आई मित्रों हाउएवर छे ने એટલે કોન્ટ્રાસ્ટ થયું। છેલ્લું ડી જોઈએ। યસ आई फेल इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। आमां इन स्पाइट ऑफ आव्युं। हवे कॉन्ट्रास्टमां અહીં કેટલા कीवर्ड છે? 2 कीवर्ड। कया? एक हाउएवर અને इन स्पाइट ऑफ। हवे हाउएवर जवाब साचो નથી। केम કે એની વાક્યરચના ખોટી? હાઉએવરની પછી એડજેક્ટિવ વિશેષણ આવે, એટલે હાર્ડ જે વિશેષણ છે હાઉએવર પછી આવવું જોઈએ। એટલે હાઉએવર હાર્ડ आई वर्कड आई फेल। जो आ रीतनु वाक्य होत तो आ वाक्य करेक्ट हतुं।
પણ વાક્ય રચના દ્રષ્ટિએ હાઉ એવર વાળું વાક્ય રોંગ છે. તો ઇન્સ્પાઇટ ઓફ, તો ઇન્સ્પાઇટ ઓફ પછી શું વાક્ય રચના છે? તો ઇન્સ્પાઇટ ઓફ પછી વર્બ આઈએનજી આવી શકે છે અથવા નાઉન ફ્રેઝ બી આવી શકે છે. બંને બે પ્રકારની વાક્ય રચના છે. આગળ આપણે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ, હાઉ એવર એઝ ના કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ વખતે એની વાક્ય રચનાની ચર્ચા કરીશું. ત્યારે તમને પૂરો આઈડિયા આવશે કે ભાઈ આ જવાબ સાચો કેમ, આ જવાબ ખોટો કેમ. કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ વખતે જ તમને ડીપમાં આ ટૉપિક શીખવા મળશે. અહીંયા તો આન્સર સિલેક્ટ કરવાના છે. એટલે અહીંયા જવાબ સાચો તમારે કયો છે? ડી. યસ આઈ ફેલ ઇન સ્પાઇટ ઓફ વર્કિંગ હાર્ડ. મહેનત કરવા છતાં પણ હું નપાસ થયો. મહેનત કરવા છતાં પણ. બરાબર મિત્રો? એટલે એક્ઝામ્પલ નંબર 7 આપણે જોયું, એમાં આન્સર ડી સાચો છે. ડી લખવાનું અને પછી આન્સર વાક્ય લખવાનું. ઘણા મિત્રો શું કરે, ખાલી ડી આન્સર ડી લખી દે, ABCD લખશે અને કોઈ વાક્ય લખશે નહીં, તો એના માર્ક્સ મળતા નહીં હોતા. એટલે ખોટા શોર્ટકટ પરીક્ષામાં અપનાવવાની 11મું હોય કે 12મું હોય, પણ આપણે જવાબ પરફેક્ટ લખવાનો, વ્યવસ્થિત લખવાના આન્સર. બરાબર? ખોટી ઉતાવળ કરવાની. અંગ્રેજીમાં કદી પેપરમાં સમય ખૂટતો નથી. અને ખોટી આપણે ઉતાવળ કરીએ અને સાચા જવાબ લખવા છતાં વાક્ય ન લખવાથી માર્ક્સ આપણે ગુમાવવા પડે, તેવું કદી કરતા નહીં તમે. ખ્યાલ આવ્યો? ત્યાર પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 8ની વાત કરીએ મિત્રો. સલોની સેડ ડેશ ડેશ કમ્પેરિંગ. યાત્રી સેડ યસ યુ આર રાઇટ, આઈ ટુ બિલીવ સો. હવે મિત્રો 8મામાં જુઓ, બોલનાર વ્યક્તિ છે એમાં સવાલ કીધો છે કમ્પેરિંગ, એટલે શું થાય? ડિગ્રી. હવે ડિગ્રી મિત્રો આપણે શીખી ગયા, સુપરલેટિવ, કમ્પેરેટિવ અને પોઝિટિવ, અને તેમાં વપરાતા શબ્દો બી આપણે શીખ્યા હતા. યાદ કરો, કમ્પેરિંગમાં કયા કયા શબ્દો હોય અને કયા કયા શબ્દો આવે, તો તમારે વાક્ય સિલેક્ટ કરવામાં તકલીફ પડશે નહીં. હવે એક્ઝામ્પલ આપણે ઓપ્શન જોઈ લઈએ મિત્રો. તો ઓપ્શનમાં જો પહેલું તમારે ઓપ્શનમાં તમારે જોઈ લો શું છે ઓપ્શનમાં? વોડાફોન ઇઝ અ ગુડ સર્વિસ પ્રોવાઇડર. વોડાફોન ઇઝ અ ગુડ સર્વિસ પ્રોવાઇડર. આમાં કોઈ ડિગ્રી જેવું લાગે છે? ના. વેરી ફ્યુ ફોન ઓપરેટર્સ આર એઝ ચીપ એઝ જીઓ. આમાં વેરી ફ્યુ આપીશ મિત્રો. વેરી ફ્યુ આવા ડિગ્રીમાં, પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં આવે નો અધર, વેરી ફ્યુ, એઝ. સી હેવ યુ ટાયર્ડ BSNL ડિયર. સવાલ પૂછ્યો, એમાં કોઈ ડિગ્રીના શબ્દો નથી. ડીમાં વાત કરું મિત્રો, આઈ ડોન્ટ થિંક there is any good service provider in India. એમાં કોઈ ડિગ્રીના શબ્દો નથી, અને માટે આમાં આન્સર તરીકે બી આવશે. વેરી ફ્યુ ફોન ઓપરેટર્સ આર એઝ ચીપ એઝ જીઓ. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? મિત્રો થોડી મિક્સ એક્સરસાઇઝ રિસ્પોન્ડ ટુ સેન્ટેન્સની અંદર આપણે સોલ્વ કરીએ. મિક્સ એક્સરસાઇઝ. બરાબર? અને એમાં તમે ટાઇટલ લખ્યું હોય સિલેક્ટ એન્ડ રાઇટ ધ મોસ્ટ એપ્રુવ રિસ્પોન્ડ ટુ સેન્ટેન્સ. આ પરીક્ષામાં તમને કામ લાગશે. એક્ઝામ્પલ નંબર 1ની વાત કરીએ મિત્રો. આપણે 1 થી 8 તો જોયા ઉદાહરણો, અને જવાબ કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવું એ પણ શીખી લીધું છે આપણે. અને આ ગ્રામર બુકના આધારે એક મિક્સ એક્સરસાઇઝ તમને આપેલી છે, એ સમજો. રોનિત સેડ હાઉ ડીડ યુ મીટ વિથ એન એક્સિડન્ટ. રોનક સેડ એક્સપ્રેસિંગ રિઝલ્ટ. રિઝલ્ટ એટલે પરિણામ. હવે આ ફંક્શન રિઝલ્ટ થયું, રિઝલ્ટના માટે લગતા શબ્દો તમે યાદ કરો. કયા કયા કીવર્ડ હતા મિત્રો? TOO2, ઇનઅપ ટુ, સો વિશેષણ, ધેટ, સો, ધેરફોર. બરાબર ને? આ પ્રકારના રિઝલ્ટના શબ્દો હતા. જોઈએ આપણે ઓપ્શન ABCD. આઈ ડ્રો સો કેરલેસલી દેટ આઈ મેટ વિથ એન એક્સિડન્ટ. આઈ ડ્રો
સો કેરલેસ એટલે સો દેટ આપ્યું મિત્રો, સો વિશેષણ દેટ એટલે આ રિઝલ્ટ થાય. આઈ ડ્રાઈવ સો કેરફુલી દેટ આઈ મેટ વિથ એક્સિડન્ટ, આમાં સો વિશેષણ દેટ છે મિત્રો. સીમાં આઈ ડ્રાઈવ સો કેરલેસલી દેટ આઈ મેટ વિથ એક્સિડન્ટ, આમાં પણ સો વિશેષણ દેટ છે મિત્રો. ડીમાં આઈ ડ્રો સો કેરફુલી દેટ આઈ મેટ વિથ એક્સિડન્ટ, આમાં પણ સો વિશેષણ દેટ. હવે આવા ચાર વાક્યમાં સો વિશેષણ દેટ આપ્યું છે, તો તમે શું કરશો? અને બધા જે શબ્દો સો દેટ છે બધા રિઝલ્ટ જ બતાવે, તો પછી આની વાક્યરચના સમજવી પડે, આનો ટેન્સ સમજવો પડે. વાક્યરચનાના ટેન્સ સમજવામાં જરૂરી, નહીં તો જવાબ સાચો આવે નહીં. જોઈએ કઈ રીતે જવાબ સાચો આવશે. આઈ ડ્રો સો કેરલેસલી દેટ આઈ મેટ વિથ એક્સિડન્ટ. ડ્રો એટલે ભૂતકાળ થયું, મેટ એટલે ભૂતકાળ થયું, બે વાક્યો એક જ ટેન્સમાં છે. અને એટલું બેદરકારીથી મેં વાહન હંકાર્યું કે મને અકસ્માત નડ્યો. આઈ ડ્રાઈવ આપ્યું છે મિત્રો, જોઈ લો. આમાં ડ્રાઈવ અને અહીંયા મેટ. બોલો, અહીં વર્તમાન કાળ ભૂતકાળ, પહેલાં મુખ્ય વાક્યમાં જે કાળ હોય એ જ કાળ બીજા વાક્યમાં આવે. એટલે ડ્રાઈવ અને કેરફુલી છે, કેરલેસલી નહીં કેરફુલી, એટલે કેરલેસનું ઓપોઝિટ કેરફુલી થયું, માટે આન્સર રોંગ થયો. સીની વાત કરીએ, આઈ ડ્રાઈવ સો કેરલેસલી દેટ. મિત્રો અહીંયા ડ્રાઈવ છે, જોઈ લો, વર્તમાન કાળ. અહીંયા મેટ અને અહીં તમને કેરલેસલી આપ્યું છે, એટલે ડ્રાઈવ અને મેટ બંને વાક્યનો કાળ એક જ હોવો જરૂરી છે. ડીમાં મિત્રો આઈ ડ્રો સો કેરલેસલી કેરફુલી દેટ, અહીંયા ડ્રોઝ અને મેટ છે, બંને કાળ સમાન છે, પણ અહીં કેરફુલી શબ્દ આપ્યો, જોઈ લો. અને અહીંયા મિત્રો જો કેરફુલી ચલાવીએ તો એક અકસ્માત થાય? ના, કેરલેસલી ચલાવીએ તો અકસ્માત થાય. માટે આનો રાઈટ આન્સર શું થયો? એ. આઈ ડ્રો સો કેરલેસલી દેટ આઈ મેટ વિથ એન એક્સિડન્ટ. ખેલાઈ ગયો. ત્યાર પછી સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ મિત્રો, કાવ્યા સેડ ઓલ ધ મટીરિયલ ફોર ધ પાણીપુરી ઇઝ રેડી. ઓલ ધ મટીરિયલ ફોર પાણીપુરી ઇઝ રેડી. મિતા સેડ ડેશ 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 ડુઅર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ડુઅર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે મિત્ર કયું ફંક્શન થયું? ડુઅર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ આવે છે? ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ, આ ફંક્શનના બે નામ છે, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ અને ડુઅર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ડુઅર એટલે કરતા, એટલે કે પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના. યાદ આવે છે? પેસિવ વોઇસના વાક્યો જો આપેલા હોય તો ડુઅર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન કહેવાતો ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ ફંક્શનનું નામ છે. જોઈએ મિત્રો ઓપ્શન, પાણીપુરી રેડી તૈયાર છે, મોંમાં પાણી તો નહીં આવતું ને? હા, ધ્યાન રાખો મિત્રો. હુ વિલ પ્રિપેર પાણીપુરી? આ પેસિવ વોઇસનું વાક્ય લાગે? હુ હોય તો પેસિવ વોઇસ કેવી રીતે બને મિત્રો? બાય હુમથી બનશે ને, માટે આન્સર શું છે? રોંગ. ઇઝ પાણીપુરી પ્રિપેર બાય યુ. ઇજ આપ્યું છે મિત્રો, જોઈ લો. અને ઇજ આવે ત્યારે એમિજાર જોડે શું આવે? V3. સાદા વર્તમાન કાળમાં પેસિવ વોઇસની વાક્યરચના હોય તો એમિજાર જોડે V3 હોવું જોઈએ, પણ આમાં ડી નથી, જોઈ લો. માત્ર ડી નથી. જો ડી હોત તો સાદા વર્તમાન કાળનું આ પેસિવ વોઇસનું વાક્ય કહેવાય. એક જ અક્ષર, શબ્દ નહીં, એક જ અક્ષર તમે જોવામાં ભૂલ કરો, ઉતાવળ કરો તો બી તમારો આન્સર રોંગ થઈ જશે. સી જોઈએ મિત્રો, વિલ પાણીપુરી પ્રિપેર બાય યુ. અહીંયા વિલ આપ્યું છે, અહીંયા પ્રિપેર આપ્યું છે. શેલ કે વિલ શેમાં આવે મિત્રો? સાદા ભવિષ્યકાળમાં. સાદા ભવિષ્યકાળમાં પેસિવ માટે શું વાક્ય રચના હતી? શેલ બી, વિલ બી અને V3. V3 આપ્યું છે, વિલ બી આપ્યું છે, પણ અહીં આપણને બી, ટુ બીનું બી આપણને આપ્યું નથી, એટલે આ વાક્ય ખોટું છે. ડી જોઈએ મિત્રો, બાય હોમ વિલ પાણીપુરી બી પ્રિપેર. અહીંયા હોનું બાય હોમ થયેલું છે, વિલ આપ્યું છે, પેસિવ વોઇસ તરીકે બી પણ છે અને V3 છે. V3 પણ છે ને, એટલે કરેક્ટ આન્સર કયો હતો મિત્રો? એમાં આન્સર છે ડી. ડુઅર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બાય હોમ વિલ પાણીપુરી બી પ્રિપેર્ડ. એટલે આનો આન્સર ડુઅર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચનામાં ડી આન્સર કરેક્ટ છે.
આ રીતે મિત્રો તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ત્રીજા વાક્યની વાત કરીએ મિત્રો કે મિસ્ટર રાવલ સેડ યોર હેન્ડ રાઇટિંગ ઇઝ વેરી પુઅર. તમારે હેન્ડ રાઇટિંગ બરાબર નથી, ખરાબ છે, વીક છે. પ્રિયાંશુ સેડ સર શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. કોન્ટ્રાસ્ટ આપણે આગળ જોઈ ગયા, વિરોધાભાસ. હવે કોન્ટ્રાસ્ટ માટે મેં તમને કહ્યું મોટો પરિવાર હતો, કીવર્ડ ઘણા હતા, દો ઓલ દો ઇવન દો હાવ એવર એઝ ઇન્સ્પાઇટ ઓફ ડિસ્પાઇટ. જોઈએ આ વાક્યો ઓપ્શનમાં. આમાં ટ્રાન્સલેશન કરશો તો મેળ નહીં પડે. વાક્યરચના આમાં શીખવી જરૂરી. એક બે વાક્યરચના ઉપર આધારિત, એકાદ વાક્ય ટેન્સ ઉપર આધારિત, આ રીતે પરીક્ષામાં પૂછે. બધા કે ઇઝી વાક્યો સહેલા ના આપ્યા હોય, તમારી પરીક્ષા પણ લેવી પડે. બોર્ડ હોય તો દો આઈ જોઈ લો પેલું એક્ઝામ્પલ, દો હાર્ડ આઈ ટ્રાયડ આઈ કેનોટ ઇમ્પ્રૂવ માય હેન્ડ રાઇટિંગ. મિત્રો આમાં દો આપેલું જોઈ લો, દો આવે કે ના આવે? કોન્ટ્રાસ્ટમાં આવે. ઇન્સ્પાઇટ ઓફ ટ્રાઇંગ હાર્ડ, ચલો બીજા મિત્રો ઇન્સ્પાઇટ ઓફ આપ્યું બરાબર, એ પણ કોન્ટ્રાસ્ટ થયું. ત્રીજા મિત્રો હાઉ એવર આપ્યું, એ પણ કોન્ટ્રાસ્ટ થઈ ગયું મિત્રો. અને ચોથામાં તમારે એજ આપ્યું છે, એ પણ કોન્ટ્રાસ્ટ. હવે શું કરશો? બોલો. A B C D ચારે ચાર વિકલ્પની અંદર ચારે ચાર કન્જેક્શનના શબ્દો આપ્યા છે. હવે વાક્યરચના જોવી પડશે. ચલો જોઈએ પેલું, દો હાર્ડ આઈ ટ્રાયડ. દોમાં વાક્યરચના શું હોય મિત્રો ખબર છે? કરતા પહેલાં આવે, પછી ક્રિયા, પછી કર્મ. એટલે દો આઈ ટ્રાયડ હાર્ડ, આ રીતનું વાક્ય હોત તો કરેક્ટ. પણ દો જોડે હાર્ડ આપ્યું છે એટલે રોંગ, એટલે આ વાક્ય ખોટું. ઇન્સ્પાઇટ ઓફ ટ્રાઇંગ હાર્ડ, સખત મહેનત કરવા છતાં આઈ કેનોટ ઇમ્પ્રૂવ માય હેન્ડ રાઇટિંગ. ચલો આ વાક્ય ઇન્સ્પાઇટ ઓફ, પછી આગળ આપણે જોયું હતું કે આઈએનજીવાળું ક્રિયાપદ મૂકી શકાય છે, અથવા નાઉન ફ્રેઝ આવે. ઇન્સ્પાઇટ ઓફ પછી આઈએનજીવાળું ક્રિયાપદ લઈ શકાય. સીની વાત કરીએ તો હાઉએવર આપ્યું છે, પણ હાઉએવરની વાક્યરચના શું છે મિત્રો? હાઉએવર પછી હાર્ડ એડજેક્ટિવ વિશેષણ આવવું જોઈએ, તરત અને તરત, બરાબર. એટલે આ વાક્ય ખોટું. હાઉએવર હાર્ડ આઈ ટ્રાય, પ્લસ આમાં આઈએનજી આપ્યું છે એટલે ખોટું છે. આઈએનજી હોય તો ટુ બીનું રૂપ હોવું જરૂરી છે, એટલે આ વાક્ય રોંગ છે. હાર્ડ હેઝ, હાર્ડ પછી હેઝ આવે એ બી બરાબર છે, પણ અહીંયા વાક્યરચના ખોટી છે. આઈ પછી આઈએનજીવાળું ક્રિયાપદ નહીં, અથવા ટ્રાય હોવું જોઈએ, અથવા ટ્રાયડ હોવું જોઈએ, એટલે ડી પણ ખોટું છે. એટલે તમારો આન્સર કયો કરેક્ટ થયો? બી. ઇન્સ્પાઇટ ઓફ ટ્રાઇંગ હાર્ડ, સખત મહેનત કરવા છતાં આઈ કેનોટ ઇમ્પ્રૂવ માય હેન્ડ રાઇટિંગ. એટલે આ રીતે તમારે સિલેક્શન કરવું પડશે. બધામાં તમને આ ડિફિકલ્ટ વાક્યો તમને સમજાવું કે પરીક્ષામાં આ રીતના ડિફિકલ્ટ વાક્યો હોય તો કરેક્ટ આન્સર કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવું. 1 થી 4 વાક્યો મેં તમને એકદમ ઇઝી શીખવાડ્યા હતા. 5, 6, 7માં પણ આપણે એની વાક્યરચના જોઈ હતી. આ મિક્સ એક્સરસાઇઝમાં પણ હું તમને આ પ્રકારના વાક્યો શીખવાડું છું, જેથી પ્રેક્ટિસ થઈ શકે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ ટૉપિક આમ સહેલો છે, પણ તમારે યાદ રાખવું જરૂરી છે. ચોથા એક્ઝામ્પલની વાત કરું મિત્રો. નિધિ સેડ લિસન, ધ્યાની ઇઝ સિંગિંગ એ સોંગ. જુલી સેડ મેકિંગ સપોઝિશન. હવે સપોઝિશનમાં મિત્રો બે જ કીવર્ડ હતા, એઝ ઇફ અને એઝ ધો, અને એમાં સૌથી વધારે એઝ ધો જ પરીક્ષામાં વપરાય છે. એઝ ઇફ જ વપરાય, એઝ ધો ભાગ્યે જ વપરાય છે, બરાબર. તો જોઈ લો તમારે, તો એઝ ઇફ આપ્યું છે, અહીંયા બી તમને એઝ ઇફ આપ્યું છે, ત્રીજામાં બી એઝ ઇફ છે. હવે 3 આન્સર કોઈ કરેક્ટ હોઈ શકે? એક જ જવાબ કરેક્ટ છે. તો તમારે આમાં વાક્યરચના જોવી પડશે. એઝ ઇફમાં જો મિત્રો, પહેલાં ઓપ્શન એમાં તમને ઈ જ આપ્યું છે. હવે એઝ ઇફ પછી એવો નિયમ છે કે કરતાં એક વચન હોય કે બહુવચન સી, તો પણ વેર WERE વેર ફરજિયાત આવે. કોઈ પણ ટેન્સ હોય તો બી. યાદ રહ્યું? આ સૌથી વધારે પરીક્ષામાં પૂછાતું વાક્ય છે. એઝ ઇફ પછી કરતાં એક વચન હોય કે બહુવચન, ફરજિયાત વેર WERE વેર ફરજિયાત હોવું જરૂરી છે. એટલે પેલો રોંગ છે. બીની વાત કરો
ધ્યાની સિંહ એઝ ઇફ સી વેર સુનિધિ ચૌહાણ. હવે તમને આ સીધું કરેક્ટ દેખાય છે, પણ તકલીફ ક્યાં છે? અહીં જો સિંગ્સ અને ઉપર જોઈ લો સિંગ્સ, જ્યારે કરતા ત્રીજો પુરુષ એકવચન સાદા વર્તમાન કાળ હોય ત્યારે ક્રિયાપદને શું લાગે? એસ કે ઈ. અહીંયા માત્ર એસ નથી લાગી, જુઓ સિંગ, સિંગ્સ. અને વેર તો આપણને આપ્યું જ છે મિત્રો, જોઈ લો. એક સામાન્ય ઉતાવળ, એક સામાન્ય ભૂલમાં તમારે માર્ક્સ ગુમાવવો પડે. એટલે ધ્યાનથી તમારે સિલેક્શન કરવાનું થાય જ્યારે જવાબ સિલેક્ટ કરો ત્યારે. એટલે આ બી આન્સર રોંગ છે, કેમ કે એસ નથી, એક જ અક્ષરની ભૂલ છે. સી ધ્યાની સિંગ્સ એઝ ઇફ સી વેર સુનિધિ ચૌહાણ. તો અહીંયા સિંગ્સ આપ્યું, જોઈ લો. સાદો વર્તમાન કાળ ત્રીજો પુરુષ એટલે એસ લાગ્યો, એઝ ઇફ પણ આવ્યું, સી એક વચન હોવા છતાં પણ વેર આવી ગયું. એટલે તમારો આન્સર કરેક્ટ શું થયો? સી, કે ધ્યાની સિંગ્સ એઝ ઇફ સી વેર સુનિધિ ચૌહાણ. અને ડીમાં નન ઓફ ધીસ, આમાંથી એક પણ આન્સર નહીં, આવું બી આપેલું હોઈ શકે. તો આમાં કરેક્ટ આન્સર કયો થયો તમારે? સી, ધ્યાની સિંગ્સ એઝ ઇફ સી વેર સુનિધિ ચૌહાણ. આગળ મિત્રો વાત કરીએ 5મું એક્ઝામ્પલ. નર્સ સેડ ધ પેશન્ટ ડાઈડ. આલોક સેડ કન્ડિશન ધ પાસ્ટ. હવે કન્ડિશન ધ પાસ્ટ આપણે આગળ જોઈ લીધું. હા, કન્ડિશન ધ પાસ્ટ આપણે આગળ જોયું. કન્ડિશન પાસ્ટમાં કયા હતા મિત્રો? ઇફ હેડ, અનલેસ હેડ, હેડથી શરૂ થતું વાક્ય, અને સાથે શું જોઈએ? પરફેક્ટ, મોડલ, ઓક્ઝિલરી. મોડલ, હેવ અને V3, અથવા મોડલ, હેવ બીન અને V3. આ પ્રકારની વાક્ય રચના છે. તો જોઈ લઈએ આપણે. પહેલાં ઇફ તો આપ્યું છે, હં, ઇફ આપ્યું છે ને મિત્રો, ઇફ અને હેડ છે, અને સાથે કુડ હેવ બીન સેવડ આપ્યું છે, બરાબર. ઇફ અને હેડ પણ છે, મોડલ, ઓક્ઝિલરી, હેવ, પેસિવમાં બીન અને V3 છે, એટલે કરેક્ટ લાગે છે. તો એ આગળ જોઈએ. ઇફ આપ્યું છે, પણ રીચડ અને કુડ હેવ સેવડ, પેશન્ટ, દર્દી કોણ બચાવે? બાય ધ ડૉક્ટર. આ પેસિવ વોઇસ વાક્ય છે, પણ તમને શું આપ્યું છે? એક્ટિવ. એટલે આ વાક્ય રોંગ છે. હા, હેડથી શરૂ થતું વાક્ય તમને આપ્યું છે મિત્રો, જોઈ લો. પણ આમાં તમને મોડલ, ઓક્ઝિલરી, કુડ, વુડ, શુડ એવું કશું આપ્યું નથી, અને માટે આ વાક્ય તમને રોંગ થઈ ગયું. ડીની વાત કરો તો હેડ આપ્યું છે મિત્રો, જુઓ. રીચડ આપ્યું છે, પણ અહીં ધ પેશન્ટ આપ્યું છે, કુડ બી આપ્યું છે, હા, પણ પેશન્ટ પેસિવ વોઇસ વાક્ય બને છે, અને આપેલું તમારે એક્ટિવ, એટલે આ વાક્ય પણ તમારે રોંગ બને છે. હા, એટલે જવાબ તમારે કયો થયો મિત્રો? તો જવાબ તમારે એ. ઇફ ધ ડૉક્ટર હેડ રીચ ઇન ટાઈમ ધ પેશન્ટ કુડ હેવ બીન સેવડ. કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટ, એમાં તમને ઇફવાળા વાક્ય, ઇફ અને હેડ મોડેલ બી હતું, હેડથી શરૂ થતું વાક્ય, પણ હેડ અહીંયા છે, પણ અહીંયા રીચ નહીં, V3 નહીં આપ્યું, બરાબર. અહીંયા મોડલ આપણને નહીં આપેલું, હેડ આપ્યું છે, પણ અહીંયા પેસિવ વોઇસ છે, તો આ વાક્ય તમને એક્ટિવ આપેલું છે. એટલે આ બધા પ્રકારના અલગ અલગ પાસાઓનો અભ્યાસ કર્યા પછી મિત્રો તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. એટલે ખાસ ધ્યાનમાં એ રાખો કે આ રીતે અલગ અલગ વાક્યોની પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની છે મિત્રો. છઠ્ઠું જોઈ લે ઝડપથી. શ્યામ સેડ વાય ડીડ મોન્ટુ ગો ટુ કેનેડા. રાજ સેડ શોઈંગ પર્પઝ. પર્પઝમાં મિત્રો ઇન ઓર્ડર ટુ, વિથ એ વ્યૂ ટુ, સો ધેટ આગળ જોઈ લીધું છે. તો એ આપણે અહીં નજર કરીએ કે મોન્ટુ વેન્ટ ટુ કેનેડા ફોર હાયર એજ્યુકેશન. આમાં ફોર પછી અહીં જ હોવું જોઈએ તો નથી. મોન્ટુ વેન્ટ ટુ કેનેડા ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ, તો ઇન ઓર્ડર ટુ આપ્યું છે, મૂળ ક્રિયાપદ બી આપ્યું છે. ત્યાર પછી મિત્રો વિથ એ વ્યૂ ટુ આપ્યું છે, પણ તમને મૂળ ક્રિયાપદ આપેલું છે. અને ત્યાર પછી મિત્રો મોન્ટુ વેન્ટ ટુ કેનેડા ઇન ઓર્ડર ધેટ આપેલું છે, પણ ઇન ઓર્ડર ધેટ આવે ત્યારે કેન, કુડ, મે, માઇટ આ બધું હોવું જોઈએ, આપેલું નથી. માટે આમાં કરેક્ટ આન્સર કયો થશે? તો ઇન ઓર્ડર ટુ પછી મૂળ ક્રિયાપદ આપ્યું છે, વિથ એ વ્યૂ ટુ પછી આઈજી હોવું જોઈએ, આઈજીવાળું ક્રિયાપદ નથી. ઇન ઓર્ડર ધેટ એના પછી મોડલ, ઓક્ઝિલરી, કુડ, વુડ, શુડ હોવું જોઈએ, એ પણ નથી આપેલું. એટલે આન્સર તમારે શું થયો? બી,
મોન્ટુ વેન્ટ ટુ કેનેડા ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ હાયર એજ્યુકેશન. આ રીતે મિત્રો આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. આજે આપણે રિસ્પોન્ડ ટુ સેન્ટેન્સના બીજા ભાગમાં પાર્ટ 2માં બરાબર ઘણા વાક્યોની આપણે પ્રેક્ટિસ કરી છે. બરાબર, આગળ 2 વાક્યો મેં તમને શીખવાડ્યા, 6 વાક્યો આમાં આપણે જોયા. જવાબ કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવા, કઈ રીતે જવાબ આપણે પરીક્ષામાં મૂકવાના થાય છે, કેવી વાક્યરચના સમજવી પડે, એનો અભ્યાસ આપણે કર્યો છે. ત્યાર પછી થોડી હવે પ્રેક્ટિસ તમારે જાતે કરવાની છે. ગ્રામર બુકમાં આના માટે અનેક પ્રકારના એક્સરસાઇઝ આપેલી હોય છે. એ તમે જો જાતે પ્રેક્ટિસ કરશો અને કોઈ તકલીફ હોય તો મારું ધ્યાન દોરશો તો હું તમને તમારું જે કન્ફ્યુઝન કે ડિફિકલ્ટી હોય એમાં હું તમને ચોક્કસ મદદ કરીશ. ટૉપિક સહેલો છે મિત્રો, આમાં વધારે કંઈ તૈયારી કરવાની નથી. લેંગ્વેજ ફંક્શન અને કીવર્ડ યાદ હોય તો આ ટૉપિકમાં આપણે પૂરા માર્ક્સ મેળવી શકીએ તેમ છીએ. અને માટે જેમ જેમ સમય મળે તેમ તેમ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવાની. અને આની સાથે હું તમને થોડાક વાક્યો બી આપું છું કે જેથી કરીને તમારે પ્રેક્ટિસ કરી શકો અને સારા એવા માર્ક્સ મેળવી શકો. તો આજે પાર્ટ 2માં આજે આપણું આટલું જ. અગર નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે આ ટૉપિકમાં આપણે વધારે લાંબુ શીખવાનું નથી. આમાં પ્રેક્ટિસ સૌથી મહત્ત્વની બાબત છે. બરાબર, એટલે આ ટૉપિક આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું. બરાબર, અને ત્યાર પછી નવા લેક્ચરમાં આપણે નવા ટૉપિક સાથે આગળ વધીશું. બસ આજે આપણે આટલું જ, પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરજો. અને જો જરૂર હશે તો હું તમને PDF દ્વારા પણ આના થોડાક એક્ઝામ્પલ તમને આપીશ જેથી કરીને જાતે તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો અને આ ટૉપિકના તમે સારી રીતે પોતે સમજી શકો. બરાબર, રિસ્પોન્ડ ટુ સેન્ટેન્સ 12મા ધોરણ માટે સૌથી મહત્ત્વનો 4 માર્ક્સનો છે, 11 માટે 2 માર્ક્સનો છે. એટલે જાતે વધારે પ્રેક્ટિસ કરો એ અપેક્ષા સાથે. અને હોમવર્ક હંમેશા લખવાનું મિત્રો. આમાં તમને ઘણા વાક્યો મેં શીખવાડ્યા. આગળના 7 વાક્યો છે, 6 વાક્યો આ છે, તો આ વાક્યો આપણે ફરી લખવાના અને લખીને પ્રેક્ટિસ કરવાની. એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આપણને કેટલું આવડે, જવાબ સાચા પડે છે કે નહીં. અને બીજી જે તમે જાતે પ્રેક્ટિસ કરતા હોય અને કોઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો પણ મારું ધ્યાન દોરશો તો હું તમને ચોક્કસ એમાં મદદ કરીશ. ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો?